الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے، عرش کا مالک ہے اور پالنہار ہے، جس نے اپنے بندوں کو راہ راست پر چلانے کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے، اور ہر نبی کے دور میں عبادت کرنے کا طور و طریقہ مقرر فرما دیا ہے کہ اس میں خاص کر کے صلاۃ یعنی نماز کا جو طریقہ ہے ان نبیوں پر، ان قوموں پر جس طریقے سے ادا کرنے کا ہے اس کو فرض قرار دیا ہے. یعنی ہر نبی کے زمانے میں کلمے کے بعد عبادت کرنے کا نماز کا طریقہ تھا. ان کے طریقے اس قوم کے لیے جو نبی فرمائے اس طریقے سے ادا کرنے کا بھی ان پر فرض تھا. اسی طریقے سے ہم بھی تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہی جس نے اپنے بندوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کی نماز کو فرض قرار دیا ہے. اتنا ہی نہیں، اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی قبولیت کو خشوع اور خضوع پر موقوف فرمایا ہے. اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کی علامت اور بے حیائی اور برائی کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا ہے. میرے بزرگان عزیز دوستو، آج کا میرا جو موضوع ہے وہ نماز کے متعلق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور آپ کے سامنے سورہ نحل کی بھی ایک آیت پیش کیا ہوں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़ला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। और हमने आप पर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिक्र यानी कुरान को उतारा है ताकि जो इरशादात यानी कुरान मजीद के जो इरशादात लोगों के लिए नाजिल किए गए हैं आप उनकी तौज़ी और तशरीह कर दें और ताकि लोग गौर और फिक्र करें। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब कर हमने आप पर कुरान को नाजिल फरमा दिया, इसके जो इरशादात है इसको खोल खोल कर वाज़े कर दे लोगों को ताकि लोग इस आयतों पर गौर और फिक्र करें। ये सरासर तर्जुमा है, सूरह नहल की आयत है। अल्लाह की हम्द सना के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम हो जिन्होंने अल्लाह ताला ने मुखातिब फरमा दिया है। और चुनांचे आप अल्लाह के हुक्म की तामील में कमर पस्त हो गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हुक्म के तामील के लिए कमर पस्त हो गए और जो शरीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है आपने उसे बल उमूम पूरी वजाहत के साथ लोगों के सामने पेश कर दिया। तो हम नमाज की अहमियत के पेश नजर इसे निस्बतन ज्यादा वाज़े शक्ल में पेश किया और अपने कौल व अमल से उसका आम पर्चा कर दिया है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने का नमाज का जो तरीका था खुल्लम खुल्ला लोगों तक पेश कर दिया है। क्योंकि नमाज इस्लाम का 5 बुनियादी अरकान में से एक निहायत अहम रुकन है। ये अमल भी है और अकीदा भी है, मोमिन की पहचान भी है और महराज भी है। एक मोमिन की पहचान के लिए नमाज उसके किरदार बता देती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अहकामात जो 5 है यानी कलमा, रोजा, ज़कात, हज, ये पूरे यानी ये 4 चीजें जो है जमीन के ऊपर में फर्ज किए गए हैं, लेकिन नमाज जो है 7 आसमान के ऊपर यानी महराज नबी पर फर्ज किया गया है। इससे इस नमाज की अहमियत हमें समझनी चाहिए। यानी अल्लाह के साथ किसी की इबादत नहीं करना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। ये जो कलमा है नाजिल हुआ जमीन के ऊपर। इसी तरीके से रमजान के रोजे जो रखना है उसकी जो आयतें नाजिल हुई जमीन के ऊपर और ज़कात अदा करना है इसकी जो नाजिल हुई जमीन पर और हज करना है ये भी है जमीन के ऊपर नाजिल हुई फर्ज किया गया। लेकिन नमाज ऐसी चीज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज जाने के बाद वहां पर अल्लाह ताला ने कलाम होने के बाद फर्ज किया है। 50 वक्त की नमाज की फर्जियत थी लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम करने की दरख्वास्त अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाजों को फर्ज कर दिया है। जिसने 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेगा यकीनन उसने 50 वक्त की नमाज अदा करने की सवाब उसे मिल जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और उन काफिरों के दरमियान हद फासिल नमाज है, यानी कुफर जो करते हैं उन लोगों में और ईमान लाने वाले पर ये दोनों के दरमियान में फर्क करने वाला नमाज है। इस बात पर गौर कीजिए, जिसने नमाज पढ़ा वो दायरे इस्लाम में रहा, जिसने नमाज को तर्क कर दिया इस्लाम के दायरे से बाहर चल गया। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों के दरमियान में सिर्फ अलग करने की सिर्फ एक है, वो है नमाज। यही वजह थी कि कुफर की तरफ मंसूब होने के खौफ से यानी जो नमाज छोड़ देता उस कुफर की तरफ मंसूब होने के खौफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिकीन भी मस्जिद नबी में आकर नमाज पढ़ा करते थे ताकि नमाज तर्क कर दे तो कुफर का फतवा लग जाए। इसीलिए मुनाफिकत रहने के बावजूद वो नमाज अदा करते थे। इस बात को गौर कीजिए। नमाज में सिर्फ
زبان ہی اللہ رب العزت سے ہم کلام نہیں ہوتی بلکہ دل بھی اس کی بارگاہ میں تعظیم و محبت کرتی ہے۔ غور کیجئے اس بات پر، نماز صرف ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کی عزت سے اہم کلام نہیں ہوتی بلکہ دل بھی اس کی بارگاہ ہدایت میں تعظیم و محبت، خوف و خشیت اور امید و عنایت کے آداب بجا لاتا ہے۔ یعنی جو زبان سے ہم کہتے ہیں نماز میں، یہ دل کی گہرائی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اور اللہ کے درمیان گفتگو کے لیے نماز رکھا گیا ہے، یعنی اللہ سے ہم کلام کرتے ہیں نماز کے اندر۔ کسی نے خوب ہی کہا ہے، جب اللہ کی باتیں سننے کی جی چاہتا ہے، جب اللہ کی باتیں سننے کی جی چاہتا ہے تو قرآن پڑھتا ہوں، جب اللہ کی باتیں سننا جی چاہتا ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب اپنی سنانے کو دل چاہتا ہے تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ سے جب گفتگو کرنے کا، اللہ کی باتیں ہم سننا چاہتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے، ہم کیا عمل کرنی چاہیے، اگر اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھنی چاہیے، اگر ہماری بات اللہ کو سنانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دینی چاہیے۔ کیونکہ نماز ہی جب ایسی چیز ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کچھ بات پیش کریں، جیسا کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر آیات کا جواب دیتا ہے۔ یعنی ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر آیت کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ یعنی جب بھی ہم اللہ کی باتیں سننے کی خواہش رکھتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے اللہ کی باتیں ہمیں سننے کو ہوتا ہے۔ جب ہماری باتیں سنانا چاہتے ہیں تو نماز قائم کرو، نماز میں اللہ کو ہماری باتیں سنانے کا موقع ملتا ہے۔ بلا شبہ نماز ایک مکمل عبادت ہے۔ نماز کیا چیز ہے؟ عبادت ہے۔ یعنی عبادت وہی ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ جو بدنی، قولی اور قلبی عبادت کا حسین اور معتزل ہے، یعنی دل کے ساتھ اور بدن کے ساتھ، یعنی بدن کھڑا ہونا، عمل کرنا، دل جوہی کے ساتھ، اور قلبی عبادت ہوتا ہے، لیکن اس کی قبولیت کا انصراف اس بات پر ہے کہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ جبھی وہ قلب سے ہوتی ہے وہ عمل قبول ہوتی ہے، جب ہمارا جو عمل ہے وہ سنت کے مطابق کیا جائے۔ نماز سے متعلق ہر جگہ آپ کے سامنے بیانات سنتے آتے ہیں، اس بیانات میں یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ضرور لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ان مقررین نے ان کے مطالعہ سے یہ تعلیق حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ اگر ان کی بیانات کو اگر مطالعہ کرے، اس بات کو سامنے آ جاتی ہے کہ وہ منسوب طریقے، یعنی وہ مسنون طریقے پر نہیں کہا جاتے بلکہ سنت نبوی کے بجائے اپنے اپنے مسلک کا پرواہ چرا کرتے ہیں، اسی طریقے پر ان لوگوں نے بیانات کرتے ہیں، یعنی وہ سنت کی بجائے اپنے مسلک کے دفاع کے عمل کے دوران حدیث کے انتخاب بھی نہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ محدثین کے مسلمہ اصولوں کے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بلکہ نفس امار کی تسکین کے لیے حدیث کی غلط تعویل کرنے اور انہیں ضعیف قرار دینے کی بھی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی ان کی جو باتیں جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے اپنے اپنے مسلک کی طرف مسنوب کر دیتے، یعنی منسوب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ سنت نبی کو اگر ہم کتب ساتہ میں یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور صحیح ابن خزیمہ کا مطالعہ کریں گے اس نماز کے بارے میں، اس سے کہیں دور رہ جاتی ہے۔ تلاش کرنے سے تو نماز نبوی کے طریقے سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ نماز سنت کے مطابق ادا کرنے کا صحیح طریقے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو فرما برداری ہے یعنی حدیث کتابوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی چند کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، وقت پر نماز ادا کرے اور رکوع سجود اور خشوع کا اہتمام کرے تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے۔ یعنی جو شخص نے اچھی طرح سے وضو کرے گا اور نماز میں رکوع اور سجود خشوع اور خضوع اچھی طریقے سے کرے گا تو ایسا انسان پر اللہ کا ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ کرے، ان باتوں پر عمل نہ کرے، اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں ہے، چنانچہ اسے یا تو معاف کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اجمعین پر بھی صلاۃ و سلام ہو جو نیکوکار اور پرہیزگار تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہت ہی پرہیزگار اور نیکوکار بندے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، نماز، افعال کو نقل کر کے امت تک پہنچا دیا۔ یعنی ان لوگوں پر صلاۃ و سلام ہو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طور و طریقہ لوگوں تک پہنچا دیا، چنانچہ امت تک پہنچا دیا، اور صرف ایک کے اقوال و افعال کو ہی دین، اور ان کی ہی اقوال اور افعال کو ہی دین اور قابل اطاعت قرار دیا ہے۔ نیز ان نیک انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامت نازل ہو جو ان کے نقش قدم پر جتنے لوگ چلتے آ رہے ہیں، تب تابعین پر بھی اللہ تعالیٰ کے صلاۃ و سلام ہو۔ اسلام میں نماز کا اہم مرتبہ ہے، اسلام کے اندر جو کلمہ جو ہے اس پر سلام کا، نماز کا بہت ہی مقام ہے، اور جو شخص اس کو قائم کرتا ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا وہ اجر و ثواب اور فضیلت و اکرام کا مستحق ہوتا ہے۔ جو شخص کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کو قائم کرتا ہے اور اس میں کوتاہی نہیں برتتا وہ اجر و ثواب میں بہت بڑی فضیلت تک پہنچ جاتا ہے۔ اجر و ثواب میں کمی بیشی کا معیار یہ ہے، یعنی اجر و ثواب کے اندر کمی بیشی کا معیار ہے، جس قدر کسی انسان کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ قریب ہوگی وہ اس قدر اجر و ثواب کا زیادہ حقدار ہوگا۔ جس کا نماز کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے قریب ہوگا وہی حقدار ہوگا، اور جس قدر اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ہوگی اس قدر کم اجر ثواب حاصل کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے، بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں اس نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ یا 5واں حصہ، 4واں حصہ، 3واں یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے۔ اور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ تو نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کا جو مارکس جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، بندہ بے شک بندہ نماز تو ادا کرتا ہے لیکن اس کے نام اعمال میں، یعنی نماز کے بارے میں اس کے نام اعمال میں اس نماز کے بارے میں 10واں حصہ، یعنی اس مارک 10 مل جائیں گے، یا تو 9 ملیں گے، یا تو 8 ملیں گے، یا 7 ملیں گے، یا 6 یا 5 یا 4 یا 3 اور اس سے کم۔ یہ سٹیجز ہوتے ہیں، مارکس ہوتے ہیں ہماری نماز کے بارے میں۔ تو غور کیجئے کہ ہمارا صلاۃ، ہمارا نماز کیسا ہونی چاہیے، یعنی کس درجے سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہم گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، سب سے بڑا اعلیٰ درجہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کر کر ہم ہاتھ باندھتے ہیں۔ یعنی ایسا تصور ہونی چاہیے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کسی کا بھی ہم بڑائی نہیں بیان کرتے، وہ اللہ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔
हाजिर हो चुके, यानी पूरी दुनिया से कटकर अल्लाह के सामने हूबहू कलाम के लिए हम खड़े हो गए। मेरे बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, इस कायनात के रब के सामने हम खड़े होते हैं तो कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस जिब्राईल, एक लंबी हदीस है, उसके अंदर आखिरी टुकड़ा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम, एहसान क्या चीज होती है, यानी इस्लाम, ईमान, एहसान, इसके बारे में सवाल होता है। तो आखिरी सवाल था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम, एहसान क्या चीज है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे, तुम इबादत ऐसा करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हैं, या कम से कम ऐसा महसूस करो कि तुम जब खड़े होते हो क़ियाम में, इबादत में खड़े होते तो कम से कम ये महसूस करो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यानी हमारी नमाज ऐसी होनी चाहिए कि खड़े होते वक्त अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह के हाजिरी में हम खड़े हो गए, यानी डर, खौफ, खुशू खुजू और इत्मीनान के साथ, दिलजुई के साथ हमारी ज़हन और खलब पूरा अल्लाह की फर्माबरदारी में लग जाए, ऐसी होनी चाहिए। अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों की नमाज ऐसी होती है, यानी अल्लाह का बंदा अल्लाह के सामने हाजिर होता है, बदन ज़ाहिरी हाजिर होता है, उसका ज़हनी शैतान ले जाता है। मेरे बुजुर्ग अजीज दोस्तों, ये वाक़ई है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मुसल्लियान दीन जो भी नमाज में खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर रकात तो बनते हैं, लेकिन उसके बाद अपना जिस्म तो नमाज में होती है, अपने ख्यालात शैतान ले चले जाता है। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और दाएं तरफ थोड़ा सा करके 3 बार थूक दो और फिर नमाज में मशगूल हो जाओ। यह है सुन्नत का तरीका, यानी हमारी जहन जब चले जाती है तो उसे फिर वापस लाना पड़ेगा, फिर अल्लाह के सामने खड़े हो गए, ये जहन में ला करके हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान पढ़नी चाहिए। मेरे बुजुर्गों अजीज दोस्तों, ये मेहराजुल मोमिनीन है, क्योंकि नमाज जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराज से लेकर आए हैं, वहां पर फर्ज जो है, एक बंदा भी मेहराज का जो सफर करता है तो वो नमाज के अंदर सफर करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन का मेहराज जो है वो नमाज है, नमाज में खड़ा हो गया तो अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। लेकिन हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानिंद नमाज अदा करना उस वक्त मुमकिन है जब हमें तफसील के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत को मालूम कर ले। मेरे बुजुर्ग अजीज दोस्तों, लेकिन हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानिंद नमाज अदा करना उस वक्त मुमकिन होगा जब हमें तफसील के साथ, यानी तहारत, गुस्ल, वजू, क़ियाम, रुकू, सजदा, उसके बाद अत्तहियात, सलाम, ये जो चीजें हैं तफसील के साथ हमें मालूम कर ले और उसके तर्जुमे के साथ मालूम कर ले, जब हम नमाज के अंदर मशगूल हो सकते हैं, वरना नमाज में मशगूल नहीं हो सकते। आपकी नमाज की कैफियत मालूम हो और हमें नमाज के वाजिबात, आदाब, अहियात और अदाई व अज़कार का इल्म हो, बेशक ये सब होनी चाहिए। उस पर फिर उसके मुताबिक नमाज अदा करने की कोशिश की, दिल जुए के साथ, मुमकिन अहमकान उसको कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद रखते हैं कि फिर हमारी नमाज भी उस नौइयत की होगी जो बेहयाई और मुनकर बातों से रोकती है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना सलाती तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, यानी बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। जब रोकती है जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अगर हम नमाज पढ़ेंगे, और हमारे नाम आमाल में वो अजर और सवाब लिखा जाएगा जिसका वादा अल्लाह ताला ने फरमाया। यहाँ ये जिक्र करना भी इंतहाई जरूरी है कि तौहीद तमाम आमाल का सहालिया की असल है, यानी जितने भी इबादत है उसके लिए बुनियाद जो है वो तौहीद है। अगर तौहीद नहीं तो तमाम आमाल बेकार, लग़वी और बेदुरुस्तगी। तौहीद नहीं तो ईमान नहीं है। तौहीद और शिर्क एक दूसरे की जिद है,
जिस तरह तौहीद के बगैर नजात मुमकिन नहीं है, बगैर तौहीद का वो नजात नहीं पा सकता, इसी तरह शिरक मौजूदगी में नजात नामुमकिन है। अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ व मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। ये सूरह निसा की आयत है। बेशक अल्लाह ताला शिरक को नहीं बख्शेगा और उसके अलावा जिस गुनाह को जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, और जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है वो बहुत बड़ा गुनाह का इर्तिकाब करता है। और जगह फरमाया अल्लाह ताला ने, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म यानी शिरक से मलूस नहीं किया तो ऐसे ही लोगों के लिए अमन है और यही लोग हिदायत याफ्ता है। यानी जो लोग शिरक से दूर रहेंगे वही लोग कामयाब होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के मुताबिक जुल्म से मुराद शिरक है। ये सही बुखारी की हदीस है। इससे साबित हुआ कि बाज लोग ईमान लाने के बाद भी, क्या साबित होता है, बाज लोग ईमान लाने के बाद भी शिरक करते हैं, जैसा कि दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया। गौर कीजिए, जब मैं इस्लाम का जब मुताला करता था ये आयत को पढ़े बहुत ही गौर फिक्र किया हूं। ये आयत सूरह यूसुफ की है। इसको बाद में आप देख लीजिए क्या है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाता है कि और बहुत से लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद मुशरिक होते हैं। क्या फरमाता है अल्लाह ताला ने, बहुत से लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद मुशरिक होते हैं, यानी अल्लाह को मानने के बावजूद भी शिरक करते हैं ऐसे लोग। ये सूरह यूसुफ की आयत है। लिहाजा नमाज की कबूलियत के लिए शर्त अव्वल यह है कि अल्लाह ताला को उसकी जात और सिफात में कोई बराबरी नहीं है और उसे तस्लीम किया जाए कि अल्लाह के ना बीवी है और ना ही औलाद है। कोई अल्लाह के नूर का टुकड़ा, यानी नूर मिन अल्लाह नूर कहते हैं लोग, ये शिर्क अकबर है। अल्लाह का किसी इंसान में उतर के आना अकीदा नहीं रखनी चाहिए। इसी को हुलूल वहदानियत और वजूद वहदानियत अल-शहूद कहला जाता है। ये है कि शिर्क का एक शाख है। ये भी मानना जाए कि कायनात का तमाम उमूर सिर्फ अल्लाह ताला के कब्जे में वो अख्तियार में है। इज्जत व जिल्लत उसी के पास है। हर नेक व बद का वही मुश्किल कुशा है और हाजत रवा सिर्फ अल्लाह ताला ही है। ऐसा ईमान होनी चाहिए। अगर किसी ने और को मुश्किल कुशा समझा तो शिर्क किया। नफा और नुकसान का मालिक भी वही अल्लाह ताला है और अल्लाह के मुकाबले में किसी को जर्रा साथी भी अख्तियार नहीं करनी चाहिए। हर चीज पर उसी की हुकूमत है और कोई अल्लाह के मुकाबले में किसी को पनाह नहीं दे सकता। सिर्फ अल्लाह ताला ही हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसके अलावा हर चीज को फना होना है, यहाँ तक कि नबियों को भी फना होना है क़यामत तक। ये भी सिर्फ अल्लाह ताला का हक है कि वो लोगों की इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी गुजारने का तरीका यानी दीन नाजिल करे, क्योंकि हलाल व हराम का तयीन करना दीन साजी उसी का हक है। बल्कि हकीकी इताअत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने यह दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारे पास पहुंचाया। लिहाजा आज अल्लाह ताला की इताअत का वहदानियत का जरिया और अहकाम में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम और उनके जरिए पूरी उम्मत तक पहुंचाए। और अहम्मा मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह अजमईन ने उन्हें किताब खुतब हदीस के साथ जमा कर किताब सुन्नत की बजाय किसी मुर्शद पीर इमाम के नाम पर फिरका बंदी की इस्लाम में कोई इजाजत नहीं है। और किसी पार्लियामेंट को भी ये हक नहीं कि वो मुसलमान की जिंदगी और मौत के तमाम मामलात पर मुश्तमिल ताज़ियाती, मालियाती, सियासी, इक्तिसारी, समाजी और बैनुल अक़वामी क़वानीन बनाए जो अल्लाह के नाजिल करदा है काम के मुताबिक ना हो। नमाज की अदायगी से कबल इन अक़ाइद पर जरूर ईमान रखना जरूरी चीज है, यानी ईमान के बगैर उसका अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। ये है चंद बातें। अल्लाह ताला हम सबको
اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے ہماری نمازوں کو درست ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.